Hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போறது 10th standard maths. The question number 5th. The 104 term and 4th term of an AP are 135 and 0. Find the sum of first expression. Here just given 104th term na T104. Otherwise A104 எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். T104 is the first number 125. Right in this order ma. அது மாதிரி T next term 4th term T4. That is 0. Is it correct? You are given these two informations. They are asking find the sum of the first 35 terms. Sum னு சொல்லிருக்காங்க. First ங்கற word எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. 35 terms னு சொல்லிருக்காங்க. So we have to calculate S35. அப்ப n தெரிஞ்சிருச்சாங்க. So Sn formulaக்கு என்ன what are the another informations வேணும்? A வேணும். L தெரிஞ்சா போடலாம் இல்ல A வேணும், D வேணும். So here just n is not a matter. Sn க்கு S35 சொல்லிட்டாங்க. So sum of the 35 terms. Are you clear? So now we are just T0104. Tn formula use பண்ணுவோம். What is the Tn formula? Write the Tn formula. A plus n minus 1 into D. Apply here this formula. That's all. இதுக்கு கீழே நான் formula எழுத போறேன். But AD தெரியாது. N is we know. What is the n value? 104. So write here A plus 104 minus 1 direct எழுதலாமா? 103D. என்னால இது மட்டும் தான் இதுல இருந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். What is this? A1 D1 we don't know. So this is 1. So next case la T4 equals 0. T4 na the same formula A plus n minus 1 into D na it is 3D. 3D is 0. It is second equation. So the given information from the given information you frame two equations. இப்போ நம்மளோட aim என்ன? Snக்கு n a d three things வேணும். n அவங்களே சொல்லிட்டாங்க 35 terms. Aவும் Dயும் வேணும். given informations அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். இதுல இருந்து எப்படி நான் AD கிரியேட் பண்றது? அவ்வளவுதான், ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு in A and D. So we need A and D னா solve. Solveல எலிமினேஷன் தான் எப்பயுமே பெஸ்ட். அதுதான் நம்ம பண்ணுவோம் எப்பயுமே. So அது நீங்க எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. அழகா A இருக்கு, சைன் சேஞ்ச் பண்ணா it will cancel. Okay. So solve 1 and 2. Are you clear? Solveலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. That's all. A plus 103D equals 125. A plus 3D equals 0. Just change the sign. The original sign change பண்ணும். அத மேல எழுதணும். இங்க எழுதணும், கீழ எழுதுவோம். சிலர் கீழ ஹேபிட் பண்ணுவீங்க, கீழ எழுதுனா பார்க்க மறந்துடுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இருக்க சைன் தான் பாப்பீங்க. So அதனால you are just using the மேல bracket போட்டு எழுதணும். So minus plus A minus 8 will getting cancelled. 103 minus 3. Are you clear? 100D. Here 125 minus 0. 125. Our aim is from this D divided by 100. Cancel பண்ணலாமா? இத டெசிமல் எழுத கூடாதுங்கறனால டெசிமல் எழுதல, ஃபிராக்ஷன்ல எழுத போறோம். How many times? 5ல பண்ணலாமா? 25ல கூட பண்ணலாம். 25ல 4 இது 5. தெரியல மிஸ்னா நீங்க 5ல பண்ணலாம், again 5ல பண்ணலாம். That is your wish. So D is 5/4. Is it correct? So D is over. So ஏதாவது ஒன்னு சால்வ்ல எலிமினேஷன்ல கிடைச்சிச்சுனாலே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். இத எடுத்து 1 2ல இதல வேணா பண்ணலாம். Which one is simple? Which one is number is simple and then the sign is very plus ஆ இருக்குதோ அத எடுங்க எப்பவுமே. 2 தான் simple. So substitute D in 2. What is our aim now? A தெரியாது. A plus 3 into 5/4 equals 0. Here cancel ஆகாது. So A plus multiply these two. 15/4. Is it correct? So what is our answer here? A is minus 15/4. இது cancel பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம். பண்ண முடியுமா? numerator and denominator 15 3ல தான் ஆகும், 4 வந்து 2ல தான் ஆகும். So cancel பண்ண முடியாது. So Aவும் Dயும் over now. So our aim is S35. Is it correct? So your A value minus 15/4, your D value by 5/4, but your original question is S35. So your N is 35, A is this, D is this. Already we know that. Apply here. What is the Sn formula? Sn formula n/2 into இங்க L தெரியாது, அப்ப first formula n இருக்கும்ல அந்த formula. L தெரிஞ்சா செகண்ட் போயிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் simplification. That's all. So 2A வா A வா? 2A plus n minus 1 into D. Is it correct ma? So now apply here. Instead of n is 35. 2 into your A is minus 15/4. Is it correct? Plus n minus 1 na 35 minus 1 34. Direct போட்டுக்கலாம். Your D is 5/4. Are you clear? So இங்க 35/2 cancel ஆகாது. Right as it is.
here I am just multiplying inside. So இதுல 4 காமனா எடுத்துடலாம் LCM. 4 is ரெண்டுலயுமே இருக்குல்ல, காமனா எடுக்கிறேன். So 2 into 15 minus 30, is it correct? So 34 into 5, 34 into 5, 30 into 5, 150, 4 into, so 34 la 30 into 5 150, 4 into 5 20. So confirm. Now subtraction, these two different sign. 170 minus 30, 140 by 4. Now these two getting cancelled anyhow. 7 into 2, 14 or 70. இது cancel பண்ண முடியாது, but இங்க பண்ணலாம். Second stepல பண்ணலாமா? பண்ணா 35. Correct? வேற எதுவும் 2ல கேன்சல் ஆகாது. 35 into 35 by 2. அதனால மல்டிப்ளை பண்ணி தான் போடணும். 35 into 35, 35 square. We don't know anyhow. 35 into 35. 5 5s are 25. 15 plus 2, 17. 15 balance 1. 3 3s are 9 plus 1, 10. Correct? Mistake இருந்தா சொல்லணும் ஃபாஸ்டா போடுறப்ப. Okay, so this is the final sum. நால நீங்க கேன்சல் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டெப் வேணா எழுதலாம். 6 2s are 12, 1 2s are 2, 2 2s are 4, balance 1, point வச்சு 0 போட்டா 5 times. So final decimal எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, but final வேற ஆப்ஷன் லைஸ்க்காக எழுதுறோம். Very clear? This is S35. Very clear? This is important sum. So next sum இந்த மாதிரி கேட்பாங்க எது வேணா. T10, T20 போட்டுமா? கட் பண்ணல, அதனால தான் வச்சிருக்கேன். இங்க பண்ணக்கூடாது, இது காமன் ஃபார் தீஸ் டூ. இதை நான் சிங்கிளா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் கட் பண்றேன். கட் பண்ணோம்னா தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ணும், அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதனால உள்ள சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு டேர்ம் ஆக்கிருங்க, ஒரு ஃபிராக்ஷனா. அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். இன்ட் இருக்கணும் இங்க பண்றதா இருந்தா இதுக்கு மட்டும் பண்ண முடியாது, இதுக்கு தனித்தனியா மல்டிப்ளை பண்ணும். பிகாஸ் ரெண்டு டேர்மோட காமன் அது, ஒருத்தருக்கு மட்டும் பண்ண முடியாது. ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்றதை விட சிம்பிளிஃபை பண்ணி சிங்கிள் ஆக்குறது பெட்டர். Okay, so next sum, read the question, next one. So what is the question? Next one. Find the sum of all odd positive integers less than. So integers na positive negative 0 எல்லாமே வரும். அல்ல odd positive integers ன்னு சொன்னால odd numbers. அதுல plus மட்டும் எடுக்க போறோம், அவ்வளவுதான். odd numbersங்கிறதா அப்படி சொல்லிருக்காங்க, integers ன்னு சொல்லிருக்கனால integers சொன்னா எல்லாமே வரும். So நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும், ஆடா ஈவனா. ஸோ நெகட்டிவா பாசிட்டிவான, அதனால odd integers சொல்லியிருக்காங்க. odd numbers சொன்னாலும் அதே தான். ஸோ odd numbers எடுக்கணும். sum of all odd integers, odd numbers less than 450. So your question is odd numbers starting from 1 தான். ஸோ கன்ஃபார்மா less than 450 னா 450 வரைக்கும் இருக்கிற odd number. Which one is last odd number? 450 ஓட odd number என்ன லாஸ்ட்ல? அது 450 ஈவன், அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் அவ்வளவுதான். 4449. ஏன் இங்க பிளஸ் போடுறோம்னா இடையில நம்பர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு, இது லாஸ்ட் நம்பர் சொல்லிருக்காங்க. புரியுதா? 450 நம்பர்ஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க சொல்ல, 2 n டேர்ம்ஸ் இல்ல, அப் டு 450 டேர்ம்ஸ் சொல்லல. 450 வரைக்கும்னா அப்ப 450 இஸ் த லாஸ்ட். அல்ல ஆட்னு சொன்னால 450 எடுக்க கூடாது. 450 இஸ் த ஈவன் நம்பர். ஸோ ஆட் மீன்ஸ் த ப்ரீவியஸ் வேல்யூ. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஏபி. ஸோ கிளியரா? ஸோ அவங்க கேட்டுக்கிறது சம்ங்கிற வேர்டு வந்துருச்சு. ஸோ எஸ்என் தான். இதுல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். இதுல எனக்கு ஏ வரும், டி வரும், லாஸ்ட் பிளஸ் போட்டா அது பேரு என்ன? எல்லாம் எல். எல் இருக்கு, ஆனா எனக்கு வேணுங்கிற விஷயம் என் வேணும். எப்பவுமே எல் இருக்கிறப்ப என் இருக்கு, அது என் கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் எஸ்என் போகிறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எஸ்என் போகணும்னாலே த மெயின் திங் என் ஆல்சோ. எஸ்என்ல மெயினா ஏ டி என் 3 திங்ஸ் வேணும். ஸோ ஏபி கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை, ஏவும் டியும் வந்துடும். ஆனா என் தெரியாது, என் கால்குலேட் பண்றது தான் தே ஆர் கிவன் எல். இந்த எல்லை யூஸ் பண்ணி என்க்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஜஸ்ட் யூஸ் என் ஃபார்முலே, கால்குலேட் என், அப்புறம் எஸ்என்க்கு மூவ் பண்ணும். ஸோ என்னை மூவ் பண்ணி முடிச்சாதான் எஸ்என் போக முடியும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர்? ஏ 1. வாட் இஸ் டி? 3 minus 1 2. வாட் இஸ் யுவர் எல்? எல் மீன்ஸ் லாஸ்ட் டேர்ம். ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் தெரிஞ்சா பத்தாது, எனக்கு என்ன வேணும்? என் வேணும். என் ஃபார்முலாக்கு போக போறேன். வாட் இஸ் த என் ஃபார்முலா? L minus A by D plus 1. Is it correct? So L value 449 minus A value 1
by d value 2 plus 1. 449 னா 448 ஆயிடுமா? by 2. இதுக்குள்ள கேன்சல் பண்ணலாம். 2 2 4. 2 2 4 plus 1. 2 2 5 உங்க n வேல்யூ. n நம்மளோட எய்ம் கிடையாது. நம்மளோட எய்ம் sn. sn தான் நம்ம எய்ம். ஆனா sn கண்டுபிடிக்கனா n வேணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ sn ஃபார்முலால now you know a d l n. l தெரிஞ்சா சிம்பிளா செகண்ட் ஃபார்முலா போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி கால்குலேஷன். ரெண்டும் ஒரே ஃபார்முலா தான். பட் ஈஸியா இருக்கும். அதனால l தெரிஞ்சாலே செகண்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணும். இங்க எனக்கு l தெரியாது, ஐ எம் யூசிங் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதை மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. l தெரிஞ்சா செகண்ட் போனா இட் இஸ் ஈஸி, 2 ஸ்டெப் கம்மியா வரும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் sn ஃபார்முலா ஹியர்? n by 2 into a plus l. Is it clear? n is 225. 225 by 2. Your a value 1, your l value 449. So 225 by 2 இருக்கட்டும். ஏன்னா அது ரவுண்டா கேன்சல் ஆகாது. ஸோ கீப் இட் ஆஸ் இட் இஸ். உள்ள இருக்கிறத ஆட் பண்ணா 450. இதுக்கு வேணா கேன்சல் பண்ணலாம். 2 இதுவும் 2 2 are 4, பேலன்ஸ் 1 5. ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் 225 into 225. அதான் 225 ஸ்கொயர். ஸோ 225 ஸ்கொயர் multiply and then write. I am writing now 50625. ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும். 225 225 into 225 ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. 50625 ஆன்சர் வரும். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம். இதே மாதிரி தான் இந்த டிவிசிபிள் சம்மும் அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ டிவிசிபிள் எது சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யுவர் எய்ம் ஏபியை கிரியேட் பண்ணும். கிரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஏபி வந்துட்டா போதும். ஒன்று இங்கே லாஸ்ட்ல எல் வரும். ஸோ என் கண்டுபிடிச்சிட்டு எஸ்என் போயிடலாம். இல்லை 2n டேர்ம்ஸ்னு இருந்தால் என்னே இருக்கும். ஸோ பிரச்சனையே இல்லை, என் வேலையே இல்லை நமக்கு. ஏடிஎன் மூணுமே இங்கே வந்துடும். ஸோ டேரெக்டாக இங்கே போயிடலாம். ஆக மொத்தம் வி நீட் ஏபி. வெரி கிளியர், வி நீட் ஏபி. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏபி இருந்ததுன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என் தேவைன்னா என் எஸ்என் இல்லை மிஸ் என் கொஸ்டின்லேயே இருக்கு, அப்போ எஸ்என் டேரக்டா. ஸோ எஸ்என் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம். ஓகேயா? ஸோ எஸ்என் இஸ் அ 5 marks. எஸ்என் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் மாடல், இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ். வெரி கிளியர்? Question number 7. Is it correct? Find. Find the sum of all natural numbers between 602 and 902 which are not divisible by 4. Actually, this sum is different totally. Sum of all okay, natural numbers okay. Between these two numbers ங்கிறது தனி sum. And between these two ல divisible by சொன்னாங்கன்னா that is also separate. So it is not divisible. Actually not divisible calculate பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். சரியா? not divisible actually calculate பண்றது very tough. அதனால நம்ம not divisible போக மாட்டோம். divisible கண்டுபிடிச்சு subtract பண்ணிப்போம். Actually what is the meaning? So natural numbers 1 to 5 இருக்கு. அதுல ஈவன் நம்பர் போக மீதி. அப்படி கேட்டால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? நாட் ஈவன் நம்பர்னு சொன்னாங்கன்னா 1 to 5ல ஈவன் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணா நாட் ஈவன் நம்பர் வந்துடும். அந்த பேட்டர்ன்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? இதுலயே 2 சம் கவர் ஆகும். ஸோ வெறுமனே சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 602 அண்ட் 902ன்னு கேட்டா எப்படி போடணும்? அது வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட். அதுல நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ண போறோம்? நாட் டிவிசிபிள் வேணும்னா டிவிசிபிள் சப்ராக்ட் பண்ணா நாட் டிவிசிபிள் வந்துடும். ஏம் இஸ் நாட் டிவிசிபிள் டேரக்டா போட முடியாது. டிவிசிபிள்னா நமக்கு தெரியும். டிவிசிபிள் 4னா என்ன தெரியும்? 4th டேபிள் 4 4 இருக்கும். 4ஆல் டிவைட் ஆகிற நம்பர்ஸ்ங்கிறது தெரியும். நாட் டிவிசிபிள்னா நீங்க அதை தவிர அந்த கண்டிஷனே இல்லாம செக் பண்றது கஷ்டம். ஸோ அதனால ஹோல் நம்பர்ஸ்ல டிவிசிபிள சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா நாட் டிவிசிபிள் வந்துடும். ஒரே கிளியர்? அதனால 2 பேட்டர்னா போட போறோம். ஒன்னு சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 602 902 அதை போட்டு வச்சுப்போம் S1. அதுல எதை சப்ராக்ட் பண்ண போறோம்? நாட் டிவிசிபிள் கேட்டிருக்கனால டிவிசிபிள் பை 4 தனியா கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். அது S2. ஸோ S3ங்கிறது உங்களுக்கு விஷயம் ஆன்சர். ஆக்சுவலா என்னது? சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கணும். அதாவது பிட்வீன் 602 904ல விச் ஆர் நாட் டிவிசிபிள் பை 4 இல்லாததை எடுக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ஃபுல் நம்பர்ல டிவிசிபிள் பை 4 எடுத்துட்டா 4 இல்லாதது வந்துடும். ஸோ அதனால இந்த சம்குள்ளேயே 2 பேட்டர்ன் வந்துடும். இப்போ வெறுமனே உங்களுக்கு நார்மல் சம்ஸ் எப்படி கேட்கலாம்? ஃபைண்ட் தி சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 602 அண்ட் 902னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போடணும்? S1 அதுதான். ஓகேயா? அடுத்து டிவிசிபிள் பைனா எப்படி போடணும்? அது இன்னொரு சம் அதுக்குள்ளே வந்துடும். ஒரு நம்பர் பிட்வீன் சொல்லிட்டு டிவிசிபிள் பை ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க, அது அதோட டிவைட் பண்ணி எழுதணும். சரியா? ரெண்டாவது சப்ராக்ட் பண்றது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்றோம். நாட் வந்தா இந்த மாதிரி பண்ணணும். நாட் வந்தா 2 சம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஷஃபிள் பண்ணி.
ஸோ வெறுமனே டிவிசிபிள்னா ஒரு சம் தான் வரும், வெறுமனே பிட்வீன்னாலும் ஒரு சம் தான் வரும், இல்ல பிட்வீன் ஆஸ் வெல் அஸ் நாட் டிவிசிபிள்னால டிவிசிபிள் போட்டு we are subtracting. Understand and then do. Okay. So first of all நான் divisible by போட போறேன். So S3 ன்னு எடுக்க போறேன். S3ங்கிறது S1 minus S2 ன்னு எடுக்க போறேன். என்ன மிஸ்? S3 னா not divisible. ஓகேமா? இது வந்து whole. Betweenல இது வெறும் between, இது betweenல வெறும் divisible by. Are you clear? இது not divisible by 4. So அப்படி பிரிச்சிருக்கேன். நாட் டிவிசிபிள் பை 4 கால்குலேட் பண்ணா பிட்வீன் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் டிவிசிபிள்ல சப்ராக்ட் பண்ணா நாட் டிவிசிபிள் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும். சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 to 10 நம்பர்ஸ் இருக்கு, அதில் ஆட் நம்பர் நாட் ஆட் நம்பர்னு கேட்குறாங்க. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஆட் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்றோம் டோட்டல் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நாட் ஆட். இப்போ 1 3 5 7 9 இது 5 நம்பர்ஸும் ஆட் நம்பர்ஸ். இதை எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது நாட் ஆட், அதாவது ஈவன் சொல்லலாம், நாட் ஆட்னாலும் ஒண்ணுதான். ஸோ சப்ராக்ட் பண்றோம், டோட்டல்ல என்ன வேணுமோ நாட் இருக்குல்ல, நாட் இல்லாம சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நாட் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக். ஏன் மிஸ் நாட் டேரக்டா போடுவோம்னா நாட் கால்குலேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா டிவிசிபிள் பை 4க்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, 4th டேபிள் 4 ஆல் டிவைட் ஆகுங்கிறது. நாட் டிவிசிபிள் பைக்கு என்ன அர்த்தம்? அதை தவிரங்கிறப்ப கண்டுபிடிக்கிறப்ப கண்டிஷன் கிடையாது. யூ ஆர் ஜஸ்ட் அப்படி கவுண்ட் பண்ணி நம்மளால போட முடியாது, பிகாஸ் த நம்பர்ஸ் ஆர் மோர். அதனால என்ன பண்ணுவோம்? டிவிசிபிள் பை 4க்கு தான், டிவிசிபிள் பை 3, டிவிசிபிள் பை 2 தான் we know that என்னது 2 ஆல டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம். 4னா 4 ஆல் டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம். 6 டிவிசிபிள் பை 6 6 ஆல். அதை தவிர மீதி நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 6 ஆல டிவைட் ஆகாத நம்பரை தேடுறது கஷ்டம், டிவைட் ஆகிற நம்பர் ஈஸி. ஸோ டிவைட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிசன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் S1. வாட் இஸ் S1 ஹெட்டிங்? வெறும் பிட்வீன். வாட் இஸ் பிட்வீன் நம்பர்ஸ்? 602 and 902. What is the question ma? 602 and 902 தானே? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் sum of all natural numbers between 602 and 902 எடுக்க போறோம். ஸோ பிட்வீன்னா இந்த நம்பர்ஸ் எடுக்கலாமா? இன் பிட்வீன் இதை தாண்டி தான், இது ரெண்டும் கவர் ஆகாது, பிட்வீனா உள்ள இருக்கிறது. ஸோ அப்போ என்னோட ஏபி 603 பிளஸ் 604 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சொன்னால கண்டினியூஸா வரும், பிளஸ் லாஸ்ட் நம்பர் 902. அவ என்ன வரணும்? 901 வருமா? இருக்குல்லையா? ஏன் பிட்வீன்னா ரெண்டு நம்பரை எடுக்கக்கூடாது, இதுல அடுத்த நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இதுக்கு ப்ரீவியஸ் நம்பர்ல ஸ்டாப் பண்ணிடும். இருக்குல்லையா? தெரியும்ல, பிட்வீனா எண்ட் நம்பர்ஸ் நாட் ஆர் நாட் இன்க்ளூடட். ஸோ வெறும் பிட்வீன் தான் இப்போ போடுறேன், நான் டிவிசிபிள் எல்லாம் போடல, பிட்வீன் போடுவேன், அது டோட்டலா வந்துடும். டிவிசிபிள் பை 4 தனியாக கால்குலேட் பண்ணிடுவேன், அதை சப்ராக்ட் பண்ணா யூ வில் கெட் S3. S3 தான் நாட் டிவிசிபிள் பை 4. இந்த ஹிண்ட் எழுதணும். ஓகே? ஸோ இது ஏபி ஆல்ரெடி யூ ஹேவ், இது தெரியும்ல, இதுல A இருக்கு, D இருக்கு, L இருக்கு, அடுத்து என்ன போகணும்? N போகணும், Nக்கு அப்புறம் தான் SN. ஸோ நவ் A இஸ் 603. இதுல வெறும் பிட்வீன் கேட்டா இதுதான் மாடல். இந்த சம்ல ரெண்டு சம் வந்துடும், பிட்வீன் இன்னொன்னு டிவிசிபிள். பேட்டர்னா வச்சுட்டு எந்த சம்ஸ்லாம் வருதோ போடணும். ஸோ D இஸ் கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் 1, நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லிட்டாங்க, அதனால 1 டைரக்டாவே போட்டுடலாம். அண்ட் தென் L இஸ் 901. L வந்தாலே N இருக்காது, ஸோ N கால்குலேட் பண்ணும். வாட் இஸ் த N ஃபார்முலா? L minus A by D plus 1. Is it correct? What is your L? 101 minus 603 by 1 கிறனால எப்போட தேவையில்லை plus 1. What is your answer? 101 minus 603. 900ல 600 எடுத்துருங்க, 300. இந்த 1க்கும் இந்த 3ல ஒரு 1 போயிடும். ஸோ 300ல ஒரு 2 மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணும். கன்ஃபார்ம்? பை 1 தேவையில்லை இல்லையா? பை 1ங்கிறது கூட தேவையில்லை, பிளஸ் 1. ஸோ 299 யுவர் N. ஸோ N நம்ம எய்ம் இல்லை, SN. அவங்க கேட்டது சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ். ஸோ SN வேணும். SN ஃபார்முலா L இருக்கனால அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். N by 2 into A plus L. A plus L போதும், L இருந்தா இதே போடும், இதான் ஈஸியா இருக்கும். வாட் இஸ் யுவர் N? 299 by 2. வாட் இஸ் யுவர் A? எஸ். வாட் இஸ் யுவர் L? add these two. ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ண முடியாது, 299 by 2 அப்படியே வச்சுக்கோங்க, அது ரவுண்டா கேன்சல் ஆகாது. add these two. 3 plus 1 4, 600 plus 900 1500, 1504. கரெக்டா? பைல ஏதாவது வருதா? நோ. இது கேன்சல் பண்ணலாம். 7 times 14, பேலன்ஸ் 1, 5 times 10, 2. 299 into 752. How much? Multiply and then tell.
இல்லைன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம். 300ல ஒரு 752 சப்ராக்ட் பண்ணும். அப்படி பண்ணால் பண்ணலாம். இல்லை மிஸ் எனக்கு தெரியாது அப்படியே போட்டுறேன்னா போடும். 299. ம் 277 இல்ல check it once again. 277 no multiply again. எப்பவுமே 299 கீழே போட்டுக்கணும். அப்ப ஈஸி. ஏன் 9 வந்துடும், திரும்ப அதே தூக்கி எழுதிடலாம். எப்பவுமே டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் வருதுன்னா அதை கீழே போடும் மல்டிப்ளை பண்றப்ப. வெரி குட், கரெக்ட். 224848. yes, so 224848 multiply without mistake. okay, that is very very important. okay, listen, do it afterwards your multiplication. so now it is over. it is full number. இது between தான். இதுல divisible by 4 subtract பண்ணும். listen, so இப்ப s2 என்ன எடுக்க போறேன்? between 602 and 902ல which is divisible by 4 I am taking. இது வெறும் between, நடுவுல இருக்க நம்பர்ஸ் மட்டும். அதுலயே அதாவது divisible by 4 மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, டிவைட் பண்ணும். என்ன டேபிள் சொல்றாங்க divisible by அதுல, சரியா? சோ டிவைட் பண்ணுங்க. 1 4s are 4. is it correct? correct. one time வரும். balance 2. next number 0. how much? next 5. correct. next 20. balance 2. okay, ரிமைண்டர் 2. டெசிமலா வச்சிடக்கூடாது. ரிமைண்டர் 2. இந்த ரிமைண்டர் கூட என்ன ஆட் பண்ணா இந்த டிவிசிபிள் நம்பர் வரும், அதுதான். ஸோ இந்த ரிமைண்டர் கூட என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணா டிவிசிபிள் வரும், அதை உங்களோட நம்பரோட ஆட் பண்ணும். ஸோ 2 இருக்குமா, எதை ஆட் பண்ணா டிவிசிபிள் வரும்? 4 வர்றதுக்கு 2 வேணும். இப்போ நான் 2ஆல ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை ஆட் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன எனக்கு? 602 + 2. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணி. இதான் டிவிசிபிள் பை எந்த நம்பர் கேட்டாலும், டிவிசிபிள் மல்டிபிள் எது கேட்டாலும் இதே தான் சேம். ஸோ என்ன பண்ணும், என்ன டிவிசிபிள் பை மல்டிப்ளை பை கேட்டாலும் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அந்த நம்பரால டிவைட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு என்ன பேலன்ஸ் எதை ஆட் பண்ணா டிவிசிபிள் வருமோ அதை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல ஆட் பண்ணும். லாஸ்ட் நம்பருக்கு என்ன மிஸ் பண்ணும்? லாஸ்ட் நம்பருக்கு கொஞ்சம் ரூல் மாறும், மைனஸ் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஸோ 902 இதை டிவைட் பண்ணும், அதே சேம் ஃபோர்த்ல. 1 4s are 4. is it correct? 5 ஒரு 0. how much? 8 5. 9 5s are 4ல எத்தனை டைம்ஸ்? 5 times 45. 4லமா எத்தனை 4? 8ஆ? ஃபோர்லையா? இங்கேயே முதல் நான் ராங் பண்ணிருக்கிறது, யாருமே சொல்ல மாட்டீங்க. அப்படியே 9ல ஒரு 4 தான் இருக்கா? எல்லாம் தூங்குறோம்ல மிஸ். 9 சொல்லிருக்கீங்க, ஒரு 4 போட்டிருக்கீங்க மிஸ். கேட்கணும்ல, யாரா கேட்பீங்களான்னு போட்டு ஆனே தான் கேட்டுக்கணும். ஆனா எல்லாம் தூங்குறோம்ல, டைம் ஆயிடுச்சு, நைட்டு தூங்குற டைம். 4ல எத்தனை 4? 9ல 2 4 மிஸ் அப்படின்னு யாரா சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா சொல்ல மாட்டீங்க. ஸோ இட் இஸ் பேலன்ஸ் 1 நவ். 0 போட்டிருக்கோம். ஸோ ஹவு மெனி 2? அகெயின் 2. 8. பேலன்ஸ் 2. ஸோ 2 கொண்டு 22. how many times? 5 4s are 20. பேலன்ஸ் 2. இந்த பேலன்ஸை இது மாதிரி ஆட் எல்லாம் பார்க்க கூடாது, டைரக்டா நம்பர்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணும். ஸோ 902 - 2. ஏன் மிஸ் இதை மட்டும் அப்படி பண்றோம்? ஏன்னா இது நீங்க மைனஸ் பண்ணாதான் உள்ள வரும், பிட்வீன் தான் உள்ள வரணும். இது லாஸ்ட் நம்பர்ல, இது உள்ள வரணும். இது வந்து ஸ்டார்டிங்னால இதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஆஃப்டர் போகணும். புரியுதா மீனிங்? இதுக்கு அபவ் அதுக்கு பிலோ, அதனால இதுல வந்து ஆட் பண்ணுவோம், சும்மா ஆட் பண்ணக்கூடாது. டிவிசிபிள் பை கவர் ஆகுற மாதிரி ஆட் பண்ணும். 2 பேலன்ஸ் இருக்கு, அந்த 2 கூட நான் 2 கொடுத்தேன்னா அது அகைன் டிவைட் ஆயிடும் 4ஆல.
ஸோ உள்ள போயிடும். உள்ளனா 602க்கு இன்சைட். ஸோ above மீன்ஸ் இங்க நீங்க இங்க பிளஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா 902க்கு மேல போயிடும். ஸோ பிட்வீன் மீன்ஸ் 902க்கு இன்சைட் தான் இருக்கணும். ஸோ லாஸ்ட்டுக்கு வெறும் சப்ராக்ட் பண்ணும் ரிமைண்டர். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ரிமைண்டர் கூட எதை ஆட் பண்ணா டிவிசிபிள் வருமோ அதை தான் ஆட் பண்ணும். ஸோ யுவர் ஏபி நவ் 604 கரெக்ட். நடுவில் அது டிவிசிபிள் பை 4னா 4 ஆட் பண்ண வேண்டியதான். ஓகே, டிவிசிபிள் பை 4னா 4 ஆட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு அப்புறம். லாஸ்ட் நம்பர் எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 900. ஏன் 900? 2 ரிமைண்டர் வந்துச்சு, அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், சப்ராக்ட் பண்ணணும் எல்லா டேர்முக்குமே. இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், லாஸ்ட்ல பிளஸ் வந்தாலே இட் இஸ் எல் மாடல். வாட் இஸ் யுவர் ஏ? 604. வாட் இஸ் யுவர் டி? நீ கால்குலேட் பண்ண அவசியம் இல்லை, டிவிசிபிள் பை என்ன நம்பரோ அதுதான் உங்க டி. என்ன டேபிள், 4ஆ 3ஆ 7ஆ? மல்டிபிள்க்கும் அதே ரூல் தான், மல்டிபிள் ஆஃப் 7னா முடிக்க கூடாது, அதே சேம் ஸ்டோரி தான். ஓகே, ஸோ எல் இஸ் ஓகே. நவ் யுவர் ஃபார்முலா, வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? n போகணுமா? n கால்குலேட் பண்ணும்ல, ஏன் எல் வந்தாலே nக்கு போகணும். n is l minus a by d plus 1. What is your l? 900. What is your a? 604 by what is your d? Fourth table plus 1. So 900 minus 600, 300. 300 la minus 4. Minus 4, 296 correct. So இதுக்கு cancel பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம். எத்தனை டைம்ஸ்? Fourth table. 7 4s are 28, balance 1, 4 4s are 16, 74 plus 1, 75 is your n. n is not our aim, sn தான் நம்ம aim. இந்த sn தான் இப்போ calculate பண்ணும். இதுக்கு sn is n by 2 into a plus l. Each and every time you just write the formula. 75 correct. இப்போ என்ன தூக்கி இந்த n எழுதிடக்கூடாது, இது ரெண்டாவது சப்டிவிஷன், இதோட n தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஏமா? ஏ இதுதான், எல்லாமே இதோட போர்ஷன், இதை பார்க்க கூடாது. இப்போ ஏ 604 plus 900, add these two, 600 plus 900, 1504 correct. ஸோ இதுக்கு கட் பண்ணலாம், இதுக்கு தான் பண்ண முடியாது. 7 times 14, balance 1, 5 times 10, 2. So 75 into 752. What is your number? 75 into 752. பொறுமையா போடுங்க, கரெக்டா போடுங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் வரணும் ஸ்பீடு, அதனால தான் உங்களை போட சொல்றேன். நான் போட்டா ஜாலியா உட்காந்துருப்பீங்கல்ல, நீங்க போடுங்க. 5 6 no, 5 6 okay, check it. ஃபாஸ்டா போடக்கூடாது, மிஸ்டேக்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். இந்த சின்ன மிஸ்டேக் தான், அது ஆக்சுவலா ஃபுல் சம் மேனிஷ் ஆயிடும். 5 6 கரெக்ட். 5 6 400. மேக் இட் ஸ்பீட் யுவர் multiplication correctly also. So listen, okay, stop your calculation now. So S1 S2 over, your sum is S3 means what is S3 calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. S3 னா என்ன? S1 minus S2. இந்த மாதிரி நாட் கேட்டா இந்த ப்ரொசீஜர், வெறுமனே பிட்வீன் கேட்டா இதை மட்டும் போட்டு முடிச்சிருவோம். அப் டு திஸ் கரெக்ட். ஒன்லி பிட்வீன் ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, டிவிசிபிள் பை ஏதோ ஒரு நம்பர். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி முடிச்சிருவோம். பிட்வீன்லயே டிவிசிபிள் பைன்னு ஏதாவது கொடுத்தா அது செகண்ட் S2 மாதிரி போடணும், அவ்வளவுதான், வெறும் S2 தான். ஸோ பிட்வீன்லயே பிட்வீன் டிவிசிபிள் சொல்றாங்க, ஆனா நாட் டிவிசிபிள்னு சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் அ மாடல். ஒரு கிளியர். ஸோ S1 ஆன்சர், S1 ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 224848 மைனஸ் S2 ஆன்சர் 56400. சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதணும். வாட் இஸ் த சப்ராக்ஷன்? One 6 correct. All of you got this answer. 168448. Yes, this is your answer. Okay, I am just taking S1 S2 S3. நீங்க இங்க S1 வச்சு இங்க S1 வச்சுட்டு S2 S3 னு வைக்கலாம், ஏதோ ஒன்று நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும். ஸோ பிகாஸ் நாட் டிவிசிபிள்னால யூ ஆர் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கால்குலேட் 2 more.
Okay, so next sum, next question, read the question. Raghu wished to buy a laptop. He can buy it by paying 40,000. Listen carefully, it's a statement sum. Statement sum இருக்கும், நம்ம அதை மேத்தமெட்டிக்ல ஏபியா எழுதணும். அதுதான் இங்க மெயின் சேலஞ்ச், மற்றபடி ஈஸி. ஸோ ஸ்டோரி அதே ஸ்டோரி தான். Give one book to them, you also give one book in between. 3 of them having book, no? Okay, read the question. Raghu wished to buy a laptop. He can buy it by paying 40,000 cash or by giving it in 10 installments. ரெண்டு சான்ஸ், கேஷா கொடுத்தா 40,000, பை கிவிங் இட் இன் தென் 10 இன்ஸ்டால்மெண்டா கொடுக்கலாம். கொடுத்தா என்ன அமௌண்ட்டுங்கிறது கேட்பாங்க நம்மள. சரியா, இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்க போறாங்க. தென் அஸ் 4,800 in the first month. ஃபர்ஸ்ட் மந்த்னா தட் இஸ் ஏ, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ. 4,750 in the second month. ஈஸி, அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த்னு சொன்னாங்கன்னா வேலையே இல்லை, அழகா அப்படியே கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஏபிஏ. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இவ்வளவு பே பண்றோம், இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது செகண்ட் மந்த்னு சொன்னா யூ ஜஸ்ட் டின்னு எடுக்கணும். அது அதாவது ஃப்ரீக்வெண்டா இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ ஆகிற அமௌண்ட் பேரு டி. ஒரு கிளியோ ஸோ ஃப்ரீக்வெண்டா இன்க்ரீஸ் ஆகல ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த்னா தட் இஸ் டைரக்ட்லி தே ஆர் கிவன் ஏபி. ஸோ செகண்ட் மந்த் 4,750 in the second month, 4,700 in the third month, and so on. If he pays the money in this fashion, find total amount paid in 10 installments. டோட்டல் அமௌண்ட்னாலே தட் இஸ் எஸ்என். டோட்டல் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட் 10 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி டோட்டல் அப்படின்னாலே தெரிஞ்சுக்கணும். டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன, எல்லா மந்த்தையும் சேர்த்தாதான் 10 மந்த்ஸ். அப்போ 10 என்ன, என் 10 மந்த்ஸ்னா என், அதில் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டுங்கிறது ஏபி கொடுத்துட்டு எஸ்10 வேணும். டோட்டல் அமௌண்ட், டோட்டல் வேல்யூ, டோட்டல் காஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்தால் எஸ்என். ஓகே, எஸ்என் கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் சம் அதர். என்ன கேட்குறாங்க? How much extra amount that he has to pay than the cost? What is the meaning of extra amount? ஸோ ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வரும். இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா நம்ம கேஷாக பே பண்ணுறதை விட இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா வரும். அது எவ்வளோ வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது. எப்படி நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்கோம் 10 மந்த்ஸ்க்குன்னு தெரிஞ்சா ஆக்சுவலாக லேப்டாப்க்கு கேஷாக பே பண்ணுறது 40,000. ஸோ உங்களுக்கு வந்த எஸ்என் இந்த 40ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்க்கு எவ்வளோ பே பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எஸ்என் கால்குலேட் பண்ணோம். எஸ்என் மைனஸ் 40,000 த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட். ஒரு கிளியோ ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடிலாம் வரப்ப இட் வில் யூஸ் இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் வரும். ஸோ சம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு பயப்படக்கூடாது. சம் பெருசா இருந்தா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஈஸி ரொம்ப, ஏன் அவங்களே எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. சம் ஒரு லைன்ல இருந்தா தான் யோசிக்கணும், அங்க எதுவுமே இருக்காது. நம்ம நிறைய விஷயம் கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு அர்த்தம். ஸோ ஹியர் த ஏபி இஸ், வாட் இஸ் யுவர் ஏபி? கொஸ்டின் நம்பர் வாட் இஸ் ஏபி ஹியர்? ஏபி கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? அவங்களே கொடுத்துட்டாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 4,000 கரெக்டா? செகண்ட் மந்த் how much? Second month இல்லையே, ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 4,800, செகண்ட் மந்த் 750, தேர்ட் மந்த் ஓகே 4,700 எக்ஸெட்ரா. அவ்வளோதான் தெரியும் நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் இட்ஸ் கோயிங் ஆன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் தென் இதுல இருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்? ஏ எழுதலாம். ஏ இஸ் 4,800. வாட் இஸ் டி? 4750 minus 4800, that is minus 50. Yes, minus ரொம்ப முக்கியம். மைனஸ் விட்டுட்டா ஃபுல்லா மாறிடும். ஸோ மைனஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேனா? ஸோ மைனஸ்னா ஆக்சுவலா ஒரு மந்த்தும் லெஸ் ஆகிட்டே போகும், ஃபைனலா குறையும். ஏன்னா நீங்க ஒரு அமௌண்ட் கட்டிட்டீங்களா, அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கம்மி பண்ணிடுவாங்க. 4,800 உள்ள போயிடுச்சுன்னா 5,000 பே பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும். ஸோ அதனால அமௌண்ட் குறையும். இது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்மளால எழுத முடியும். ஏபில இருந்து 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்னா n is 10. இஸ் இட் கரெக்ட்? இப்ப கேட்டிருக்கிறது எஸ்என். எஸ்எனுக்கு வேணுங்கிற 3 இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்மள்ட்ட இருக்கு. வாட் இஸ் எஸ்என் ஃபார்முலா? திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, எஸ். வாட் இஸ் எஸ்? 10 by 2. வாட் இஸ் ஏ? 2 into a 4800. n வேல்யூ 10, so 9 எழுதலாம். யுவர் டி வேல்யூ minus 50. Here it will cancel. 5 into 48 into 2. 48 into 2. 50 into 2. 100. 100ல 2 2 கட் பண்ணினா 4.
96 ஆ 9600 48 into 2 96 minus 9 5s are 45 ஒரு 0 zeros எப்பயுமே எடுக்கக்கூடாது நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி zeros போட்டுக்கணும் ஓகேயா ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணா சப்ராக்ட் 450 எடுத்துருங்க 9 450 எடுத்தா 150 ஸோ 9150 into 5 ஸோ 915 into 5 5 5s are 25 balance 1 1 5s are 5 5 plus 1 6 9 5s are 45 ஒரு 0 45 650 உங்களுக்கு 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் ஓவர் ஓகே டோட்டல் அமௌண்ட் எழுதணும் ஒரு ஸ்டெப் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் அப்படி எழுதிக்கணும் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வாட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் நவ் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோமா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எவ்வளவு கட்டியிருக்காங்க 45650 ஆக்சுவலா எவ்வளவு பே பண்ணணும் கேஷா பே பண்றேன் 40,000 அதை சப்ராக்ட் பண்ணா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எவ்வளவு கட்டியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரான்னு தெரிஞ்சிடும் 40,000 சப்ராக்ட் பண்ணா எவ்வளவு 5,650 ஸோ ருபீஸ் அமௌண்ட்னால ருபீஸ்ல எழுதணும் ஃபைனல்ல ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பெய்டு திஸ் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பெய்டு அப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கினா நமக்கு நம்மளோட காசு இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் கேஷா பே பண்றதை விட ஸோ இந்த மாதிரி செம்ம என்ன பண்ணுவாங்க லேப்டாப் பதிலாக டிவி ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்து ஏதோ ஒரு நம்பரை கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த்னு சொன்னா டைரக்ட்லி தே ஆர் கிவன் த ஏபி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கொடுத்துருவாங்க மந்த்லி ஈச் மந்த் யூ ஆர் பேயிங் எக்ஸ்ட்ரா திஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் டி அப்ப நீங்க தான் ஆட் பண்ணி தான் டி ஆட் பண்ணி தான் அடுத்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் இதுல ஆட் பண்ணிடக்கூடாது அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த்னு கொடுத்தா டைரக்ட்லி தே ஆர் கிவன் ஸோ ஹியர் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மைனஸ் தான் எழுதணும் ருபீஸ் தானே மிஸ் மைனஸ் வரக்கூடாதுன்னா ஆக்சுவலா ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு 50 ரூபா கம்மியாயிட்டே போகும் அமௌண்ட் கட்ட கட்ட குறைஞ்சிட்டே வந்து ஃபைனலா கம்மியாகும் கம்மியாயிட்டு ஃபைனலா அமௌண்ட் மாறும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் த அமௌண்ட் வேரி ஓகே இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் ப்ராக்டிகல் சம் next sum ninth one it is also important sum ninth one because we have to calculate n value make it fast A bank repays a loan of 65,000 by paying 400 in the first month. அதுவும் இதுவும் லோன் அது ஆக்சுவலா அது வந்து ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் இது ஒரு லோன்ல எவ்வளவா டோட்டலா லோன் பேயிங் வந்து 65,000 ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 400 and then increasing the payment by 300 every month. சொன்னேன்ல எவ்ரி மந்த் சொல்லுவாங்க எவ்ரி மந்த் இன்ஸ்டால் எவ்ரி மந்த் லோன்னா அப்ப அது டி தட் இஸ் நாட் செகண்ட் மந்த்னா செகண்ட் மந்த்னு சொல்லுவாங்க அப்ப டிங்கிறது எவ்வளோ 300 இன்க்ரீசிங்னா 300 சப்போஸ் டிக்ரீசிங்னா மைனஸ் போடணும் வேர்டை தான் நீங்க சைனா மாத்தணும் ஸோ போன சம்ல ஏன் மைனஸ் வந்துச்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் குறைஞ்சிட்டே வருது அதனால இப்ப இங்க இன்க்ரீசிங் வேர்ட் சொன்னனால தான் எவ்ரி மந்த் இன்க்ரீசிங் 300னா யுவர் டி இஸ் பிளஸ் 300 எவ்ரி மந்த் டிக்ரீசிங் யுவர் அமௌண்ட் 200ன்னு சொன்னா மைனஸ் 200ன்னு எழுதணும் அந்த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ போன சம்லேயே பார்த்துருப்பீங்க 4,800 வந்துச்சா நெக்ஸ்ட் மந்த் 4,750 நெக்ஸ்ட் மந்த் 4,700னா 50 இஸ் மைனஸ் பண்றாங்க லெஸ் இருக்குல்லையோ அதனால மைனஸ் பிளஸ்ங்கிறது வேர்டை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணும் அதனால கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணும் ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ் ஸோ ஹியர் அப்ப வி நோ தட் இல்லையா நைன்த் சம்ல வாட் வி நோ தட் ஹியர் வாட் இஸ் நைன்த் சம் ஏ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் என்ன 65,000 ஃபர்ஸ்ட் மந்த்மா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அது டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் 65 பே பண்ணும் 400 செகண்ட் மந்த் சொல்ல ஸோ அப்ப டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யுவர் ஏ இஸ் 400 டி இஸ் 300 எவ்ரி மந்த் இன்க்ரீசிங்னால பிளஸ் போடுறேன் டிக்ரீசிங் சொன்னா மைனஸ் 300 போடுவேன் வேற இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க ஹவு லாங் வில் இட் டேக் ஃபார் ஹிம் டு கிளியர் த லோன் எவ்வளவு லோன் அமௌண்ட் இருக்கு 65,000 இருக்கு அப்ப அது என்னது டோட்டல் அமௌண்ட்னா எது என்ன சொல்லணும் அது பேரு டோட்டல் அமௌண்ட்னா அது பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஸ்என் கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் அமௌண்ட்னாலே சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்னா எஸ்என் தான் அப்போ அது 65,000ங்கிறது வாட் இஸ் எஸ்என் 65,000 ஃபர்ஸ்ட் மந்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்ரி மந்த் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டாங்க டோட்டல் லோன் அமௌண்ட் சொல்லிட்டாங்க ஹவு லாங் இட் வில் டேக் ஹவு லாங்
which number, how many numbers, அதெல்லாம் கேட்டாலே which அதெல்லாம் என்ன தான் மென்ஷன் பண்ணுது. நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணும் இதுல இருந்து? ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன கால்குலேட் பண்ணும்? n தான் நம்ம எய்ம். how many, which term, how long எல்லாம் வந்தா. ஓகே. ஸோ a is 400, d is 300 and then your Sn is given. So Sn formula இதை apply பண்ணும். That's all. What is your Sn? Sn is 65,000. So Sn formula n by 2. இதுக்கு எந்த formula? L லாம் தெரியாது. So L formula கிடையாது. What is the formula? 2a plus n minus 1 into d. Apply here instead of a and then d here. So what is your a? 2 into 400 plus n minus 1. n தெரியாது. What is your d? 300 equals 6500. Sorry, 65,000. Actually, what is the, நீங்க தானே மிஸ் சொன்னீங்க how much எல்லாம் கேட்டா n தான் கால்குலேட் பண்ணும். n n ஃபார்முலாக்கு போயிடலாமான்னு கேட்கணும். Sn கொடுக்கறப்ப n ஃபார்முலாக்கு போக முடியாது. கிவன் என்ன? Sn கொடுக்கறப்ப Sn ஃபார்முலால தான் போகணும். n வந்து நம்மளா எக்ஸ்ட்ரா கால்குலேட் பண்றப்ப n ஃபார்முலா. Are you clear? So apply here n by 2, 2 into 400, 800. Here multiply inside this plus 300n minus 300 equals 65,000. So next this n just bring here. Okay. என்ன வரும்? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாமா? சேம் நம்பர்னால சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ n by 2, 800 minus 300, 500 plus 300 n equals 65,000. இந்த 2 அந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க. என்ன வரும்? n இன்ட்டு டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? ஸோ இந்த n மட்டும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன். இந்த 2 அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன். Are you clear? 500n plus 300n square 65,000 into 2. Are you clear now? So இப்போ என்ன பண்ணும்? 300n square ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன் plus 500n minus இந்த நம்பரை இங்க கொண்டு வரேன். So 65 into 2 130. 130. So 30 equal 0. இது எல்லாமே ஆக்சுவலா இதால டிவைட் பண்ணலாம் நம்பர்ல. அப்பதான் ஈஸி ஆகும். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன நம்பர்ல டிவைட் பண்ணலாம்? டிவைட். இது n ஸ்கொயர், இது n. These two are not like terms. 100 100ல டிவைட் பண்ணிடலாம்ல. அப்ப ஜீரோஸ் கம்மியான நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரி பண்ணுங்க. 100 divided by 100 பண்ண போறோம். பண்ணா 3 ஆயிடுமா? 3n ஸ்கொயர் 5n minus 1300. ஏன்னா 2 0 கட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். இதுல இருந்து ஏதாவது டிவைட் பண்ண முடியுமா? No, not chance. So இப்போ என்ன பண்ணும்? It's a quadratic equation. You just factorize this and then calculate your n values. So first number, last number. 3 into minus 1300. What is your 13 into 3? 3900. Your number is 5 வரணும். Gap. என்ன போடலாம்? 13 into 5 கே 5 வருமா? Difference 5 வரணும். Gap 5 gap வர மாதிரி any two numbers. 65 into 6. 65 into 6 என்ன வருது? 65 into 6. 0 balance 3 9. 6 6 are 36 39. 390 பார்த்தா போதும். ஒரு 0 இங்க போட்டுடலாம். 390க்கு செக் பண்ணுங்க போதும். ஸோ 65 into this 0 இருக்கனால 5ல end இல்ல 0ல end பார்க்கணும். 10 கொடுத்தா கண்டிப்பா வராது. டிஃபரன்ஸ் அவ்வளவு வராது. அதனால நான் 5 செக் பண்றேன். அவ்வளவுதான். 5 செக் பண்றப்ப 65 5 15 25 அந்த மாதிரி பார்க்கறப்ப 65. So it's the greatest number is plus, under sign definitely minus. So இது difference plus 5 வருது. divide பண்ணனும் ஃபைனலா 3 ஆல பண்ணா இது கேன்சல் ஆகாது. இது ஆகுமா? 2 6 third table 6 2 times. So இது கேன்சல் பண்ண முடியாது. third table ஆகுமா? Don't take notes now. What you are doing? So here 2 times ஆனா 5 balance இருக்கும். இது divide ஆகாது. So write your n values. கீழ இருந்து எழுதிக்கலாம். n minus 20. Okay. 3n plus 65 equals 0. Are you clear? So இதுல இருந்து n minus 20 equals 0 or 3n plus 65 equals 0. It is. Do you know these? Factorize n value 20. n value 3n வந்து minus 65
n is minus 65 by 3. nங்கிறது நம்ம என்ன calculate பண்றோம் இதுல? இது practical sum. நெகட்டிவ் வர சான்ஸே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் அப்படின்னு 10th டேர்ம்ல தான் நான் இவ்வளவு முடிப்பேன். 10th மந்த்ல தான் முடிப்பேங்கிறதா அர்த்தம் n-க்கு. ஸோ n போய் minus 65 by 3 மந்த்ல முடிப்பேன்னு சொல்ல முடியாது. ப்ராக்டிக்கல் மந்த் எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ்ல வராது. ஸோ திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள்னு எழுதிட்டு வரைக்கலையா? ப்ராக்டிக்கல் சம் நம்பர்ஸா இருந்தா வரும். ப்ராக்டிக்கல்னால இட் இஸ் இம்பாசிபிள். therefore your n value 20. they are asking how long it will take something சொல்லியிருந்தாங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல it will take 20 months for him to clear the loan அப்படின்னு எழுதிடணும். சென்டென்ஸ் கிளியர் பண்ணிடுவீங்களா? ஸோ 20 monthsனு எழுதணும். இயர்ஸ்னு கொடுத்தா இயர்னு எழுதணும். வாட் இஸ் யுவர் ஸ்டோரியோட யூனிட்ஸோ அதை எழுதணும். நெக்ஸ்ட் சம் brick sum. brick is final. The brick staircase has total of 30 steps. The bottom step requires 100 bricks. Each successive step requires 2 bricks less than the previous step. How many bricks are required for the topmost step? How many bricks are required to build the staircase? இந்த மாதிரி சம் தான் ஆக்சுவலா மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க ப்ராக்டிகல்ல. என்ன பண்ணிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க, என்ன புரிஞ்சிருக்கு சம்ல? a brick staircase has the total number of 30 stepsனா என்ன அர்த்தம்? 30 steps இருக்குன்னா n 30 இருக்கு. அதுல the bottom step first bottom step requires 100 bricks. அதுக்கப்புறம் each successiveனா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப். each successive steps requires 2 bricks lessனா அப்ப என்ன பண்ணும்? -2 less than the previous step. முன்னாடி ஸ்டெப்பை விட successive ஸ்டெப்க்கு -2 less means மைனஸ் போட்டுக்கணும். ஸோ -2 லெஸ் ஆகுதான். அப்ப நீங்களே கிரியேட் பண்ணிடலாம். உங்க ஏபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100 -2னா 98 -2னா 96 அப்படியே போகும். இதுல n-ங்கிறது 30. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேக்குறாங்க? how many bricks are required for top most step? how many bricks top most ஸ்டெப்புக்கு வேணும்னா என்ன கேக்குறாங்க? how many கேட்டா என்ன? n தான். எத்தனாவது ஸ்டெப்புக்கு வேணும்? சரியா? அப்ப t30 30 டாப் மோஸ்ட்ங்கிறது எவ்வளவு? டாப் மோஸ்ட்ங்கிறது எது? லாஸ்ட் தான் டாப் மோஸ்ட். அப்ப 30 இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க டோட்டலா. 30th ஸ்டெப்ல எவ்வளவு brick வேணும்னா t30. so t30 first one you have to calculate here. your AP is bricks is 100 98 96 etc. your n is from this your A is 100, your D is -2. is it correct? so 98 minus 100 it is -2. your n is 30. very clear? so here given A D. so how many bricks are required for the topmost step? அதாவது டாப் மோஸ்ட்னா 30 உங்களுக்கு தெரியும். 30 ஸ்டெப் இருக்கனால 30ல எவ்வளவு bricks வேணும்? அப்ப t30. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. how many bricks are required to build the staircase? ஃபுல்லா கேக்குறாங்க. staircaseக்கு ஃபுல்லானா அது பேர் எஸ். ஃபுல்லி டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அப்படிலாம் வந்தாலே ஃபுல்லிங்கிற வேர்டு வந்தாலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ how many bricks are required to build the staircaseனா ஃபுல்லா staircase ஃபுல்லா. ஒரு ரோக்கும் ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் staircase ஃபுல்லுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்டெப்னா டி, staircase ஃபுல்லானா எஸ். அவ்வளவுதான். so what is your from this your tn அதான் t30 தான் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். செகண்ட் சப்டிவிஷன் S30 30 லைன்ஸ் இருக்கு. டோட்டலா எவ்வளவு brick வேணும்னா ஒரு லைனுக்கு எவ்வளவு brickங்கிறது தெரியணும். டோட்டலா தெரியும். அப்ப t30 S30 தான் they are asking like this. so now what is your question? you know A தெரியும், D தெரியும், N தெரியும். என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? Tn formula. write your Tn formula. A plus n minus 1 into D. so t30 is A is 100 plus n minus 1 into D. how much n minus 1? 30 minus 1 29 into D. D is -2. so 100 minus multiply பண்ணா 30 into 2 60. 60ல ஒரு 2 subtract பண்ணிடுங்க. 8. your t30 is 30th ஸ்டெப்ல எவ்வளவு இருக்குமா? 42 bricks இருக்கும். சரியா? so ஃபைனலா அந்த சென்டென்ஸ்ல எழுதிக்கணும். என்ன எழுதணும்? நம்பர் ஆஃப் அந்த எழுதணும். how many தூக்கிட்டு நம்பர் ஆஃப் போட்டு லாஸ்ட்ல 42 bricks. how many எடுத்துட்டு 42 bricks the same story. okay next we are going to do S30. SN formula எழுதிக்கணும். இல்ல just you are applying 30 by 2 2a. what is the 2a?
100 plus n minus 1 means 29. D is minus 2. Is it correct? Here you just cancel this. Here, okay? 15 into 200 minus 58. Minus. Here minus. So, your answer now. 15 into 200 minus 58. 60 பண்ணிடுங்க. 142. Is it correct? Into 15. 142 into 15. 5 times 21. 5 plus 2 7. 15 அப்படி எழுதிக்கலாம். 2 1. Is it correct? Sorry, 11. Balance 1. 2130 bricks actually. 2130 bricks வந்து total staircase-க்கும் ஒரே ஒரு 30th block-க்கு மட்டும் 30th step-க்கு மட்டும் 42 bricks. Are you clear? It is very very important. இந்த bricks-அ வச்சு அந்த informations மாறும், but practical sum இதுதான். Okay, bye bye students.